اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دی اسمارٹ اسکول سر سید احمد خان کیمپسز گلستان جوہر کیمپسز میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ میں ہوں آپ کی اردو کی اور اسلامیت کی ٹیچر مس شمائلہ طالب۔ جماعت چہارم میں مضمون اسلامیت ہے اور سبق جو ہم آج جس کے سوال جواب کریں گے اسلام کی دعوت۔ عنوان ہے سوال جواب اور خالی جگہ، یعنی کہ ہم سبق اسلام کی دعوت کی سوال جواب اور خالی جگہ اپنی کاپی میں مکمل کریں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں ہم اسے کتاب میں کس طرح حل کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، یہ ہے آپ کی اسلامیات، میری آسان اسلامیت برائے جماعت چہارم، جس میں سے ہم نے سبق پڑھا ہے اسلام کی دعوت، اور اب ہم اس کے سوال جواب حل کرتے ہیں۔ اسلام کی دعوت، یہ آپ کا سبق ہے جو آپ نے پڑھا تھا پیج نمبر 26 پر، یعنی کہ 26 پر تھا۔ اس میں بتایا گیا تھا کہ کس طرح کون کون لوگ تھے جنہوں نے اسلام سب سے پہلے قبول کیا۔ جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قریبی لوگوں کو، اپنے خاندان کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، تو اس میں سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا؟ اس میں آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں، آپ کے چچا زاد بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارث، اور آپ کے قریبی ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ خاندان والوں کو جب آپ نے دعوت دی تو کسی نے بھی اسلام قبول نہیں کرا اور آپ کے دشمن ہو گئے۔ آپ نے عام تبلیغ شروع کری، اور عام تبلیغ آپ کس طرح کرتے تھے؟ عام تبلیغ آپ میلوں میں اور منڈیوں میں جا کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ حج کے دنوں میں جو لوگ آئے ہوتے تھے انہیں اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ صفحہ نمبر 28 پر خالی جگہ ہیں آپ کے، جو آپ کو کرنی ہے۔ خالی جگہ سرگرمی ہے سوال نمبر 1 جو دی گئی ہے وہ ہم کرتے ہیں۔ یہ آپ کو بیٹا اپنی کتاب میں ہی حل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت کا آغاز اپنے ڈیش سے کیا، اپنے گھر سے کیا، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت کا آغاز اپنے گھر سے کیا تھا۔ آپ کے چچا زاد بھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ڈیش نے صرف 10 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو اس وقت صرف 10 سال کے تھے۔ مردوں میں سب سے پہلے ڈیش نے اسلام قبول کیا، مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ حضرت زید بن حارث نے ڈیش میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا، حضرت زید بن حارث نے غلاموں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں آپ کے خاندان کے 45 افراد، کتنے؟ 45، یعنی کہ 45 افراد شریک ہوئے تھے۔ جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت رکھی تھی اس میں کل 45 افراد شریک ہوئے تھے۔ اس کے بعد یہ سوالات ہیں جو ہم کاپی میں حل کریں گے۔ سب سے پہلے آپ ٹائٹل صفحہ بنائیں گے اور اس کے بعد یہ سوالات آپ اپنی کاپی میں کریں گے۔ تو آئیے کاپی میں سوالات حل کرتے ہیں۔ پہلا سوال، نبی کریم پر سب سے پہلے کون سے لوگ ایمان لائے اور ان کا آپ سے کیا رشتہ تھا؟ دوسرا سوال ہے، حضرت ابو بکر صدیق کی کوشش سے کون سے لوگ اسلام لائے؟ نمبر 3 ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں کو اسلام کی دعوت کیسے دی؟ خاندان والوں میں سے کس نے آپ کا ساتھ دینے کا اعلان کیا؟ کوہ صفا کا واقعہ اپنے الفاظ میں بیان کیجیے۔ عام تبلیغ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا طریقہ اختیار کیا؟ سب سے پہلے آپ نے سبق اسلام کی دعوت کا ٹائٹل صفحہ بنانا ہے، اس کے بعد آپ نے ڈیٹ لکھ کر تاریخ لکھنی ہے، جماعت کا کام۔ عنوان سبق ہے اسلام کی دعوت، سرگرمی ہے سوال جواب۔ پہلا سوال ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے کون سے لوگ ایمان لائے اور ان کا آپ سے کیا رشتہ تھا؟ اس کا جواب ہے، سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ آپ پر ایمان لائیں۔ نمبر 2 ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی عمر 10 سال تھی۔ اور نمبر 3 پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارث، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 4 پر ہے، آپ کے قریبی ساتھی اور دوست حضرت ابو بکر صدیق۔ یہ سب افراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فوراً ایمان لے آئے۔ یہ تمام ان لوگوں کے نام ہیں جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لائے اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ دوسرا سوال ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوششوں سے
कोशिशों से कौन से लोग इस्लाम लाए, यानी कि जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कोशिशें की उससे कौन से लोग, तो इसका जवाब है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कोशिशों से जो लोग ईमान लाए उनके नाम हैं। नंबर 1 हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। नंबर 2 है हज़रत ज़ुबैर बिन औफ़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। नंबर 3 पे है हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। नंबर 4 पर है हज़रत साद बिन अबी वक़ास और हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ईमान लाए। कौन से लोग ईमान लाए, ये सबके नाम दिए हुए हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कोशिशों से हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान, हज़रत ज़ुबैर बिन औफ़, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़, हज़रत साद बिन अबी वक़ास और हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ईमान लाए। सवाल नंबर 3 है ख़ानदान वालों की में से किसने आपका साथ देने का ऐलान किया, यानी कि ख़ानदान में से कौन कौन से लोग थे जब हमारे प्यारे नबी ने अपने ख़ानदान के लोगों को घर में दावत दी थी, तो सिर्फ़ ख़ानदान में से हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थे जिन्होंने आपकी लिए इस्लाम कबूल किया था। तो इसका जवाब है ख़ानदान में से सिर्फ़ हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आपका साथ देने का ऐलान किया, चूँकि जबकि उस वक्त उनकी उम्र हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सिर्फ 10 साल थी। बाज़ रिवायात में आता है 7 साल थी, मगर किसी ने 10 साल और किसी ने 11 साल का है। तो हमारी किताब में 10 साल लिखा हुआ है कि इस वक्त 10 साल थी आपकी उम्र, लेकिन आपने खड़े होकर कहा अगरचे मैं इस दावत में सबसे छोटा हूँ लेकिन मैं आप पर ईमान लाता हूँ। सवाल नंबर 4 आम तबलीग के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सा तरीका इख्तियार किया। आम तबलीग देने के लिए हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सा तरीक़ा इख्तियार किया। आम तबलीग के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज के दिनों में जो लोग आते थे उन्हें तबलीग देते। आप मेलों में और मेले जो लगते थे, मेले और मंडियों में जाते और इस्लाम की दावत देते, यानी कि आप लोगों को बुलाते थे इस्लाम की तरफ, एक अल्लाह की तरफ, और बताते थे कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, मुझे अल्लाह ने भेजा है, एक अल्लाह पर ईमान ले आओ, और इस तरह लोगों को ईमान की दावत की तरफ बुलाते थे। ये सबक इस्लाम की दावत के सवाल जवाब हैं बेटा, जो आपने अपनी कॉपी में करना है। एक दफ़ा से आप दोबारा सुन लें ताकि आपको किसी तरह की भी मुश्किल पेश ना आए। उन्वान सबक है इस्लाम की दावत, सरगर्मी है सवाल जवाब। पहला सवाल है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहले कौन से लोग ईमान लाए और उनका आपसे क्या रिश्ता था। तो इसका जवाब है आप सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप पर ईमान लाईं। उसके बाद आपके चचाजाद भाई हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जिनकी उम्र 10 साल थी, आपके आज़ाद करदा ग़ुलाम हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और आपके करीबी साथी और दोस्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो हमारे प्यारे नबी से सबसे करीब थे, उनके करीबी साथी थे। ये तमाम अफराद, ये सब अफराद आप पर फ़ौरन ईमान ले आए। ठीक है। सवाल नंबर 2 है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की कोशिशों से कौन से लोग इस्लाम लाए, यानी कि कौन वो लोग थे जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की कोशिशों से ईमान लाए थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की कोशिशों से हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत ज़ुबैर बिन औफ़, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़, हज़रत साद बिन अबी वक़ास और हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ईमान लाए। सवाल नंबर 3 है ख़ानदान वालों में से किसने आपका साथ देने का ऐलान किया। ख़ानदान वालों में से सिर्फ हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आपका साथ देने का ऐलान किया। सवाल नंबर 4 है आम तबलीग के लिए आपने कौन सा रास्ता कौन सा तरीका इख्तियार किया था। तो आम तबलीग के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के दिनों में जो लोग आते थे उन्हें तबलीग करते थे, तबलीग देते थे, अल्लाह की तरफ बुलाते थे। आप मेलों और मंडियों में जाते और इस्लाम की दावत देते थे, यानी कि लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाते थे। तो बेटा ये है आपका सबक इस्लाम की दावत का काम। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। ये तमाम काम आपने अपनी कॉपी में मुकम्मल करना है। सबसे पहले टाइटल सफ़ा बनाना है, उसके बाद सवाल जवाब करना है और ख़ाली जगह आपने इसको किताब में ही हल करनी है। उम्मीद करती हूँ आपको ये तमाम काम समझ आया होगा। अपनी टीचर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।